Hello students, so today we are going to start a fresh chapter of mathematics. Actually, we are going to round up three separate chapters for the same. The first chapter is going to be polygons. Then we have quadrilaterals. And finally we have parallelograms. The three chapters shall be rounded up today in the same class. Actually, these three are all related. That's why I am going to round up today in the same class. First thing, polygon kake bole. What is a polygon? Basically, polygon is a geometrical figure consisting of straight lines. I repeat, consisting of straight lines, and it must be a closed figure. So in a line, polygons are the closed figures bounded by straight lines. For example, this is a polygon. Why? Because it consists of straight lines and is a closed figure. Bondo kotteke berobar jayga nei. This is not a polygon. Why? Because it is open. This is not a polygon. Why? Because it is bounded by curved lines. But this is a polygon. Why? Because it is closed and bounded by straight lines. So polygons mane ki hoy? They are the geometrical figures that are closed and bounded by straight lines. Then we have quadrilaterals. What do you mean by quadrilaterals? Quadrilaterals are those polygons. I repeat, quadrilaterals are those polygons which has four sides. Any polygon having four sides can be termed as a quadrilateral. That means my square is a quadrilateral, rectangle is a quadrilateral, kite is a quadrilateral, rhombus is a quadrilateral, trapezium is a quadrilateral, and even arrowhead is a quadrilateral. So these are all quadrilaterals. Why? Because these are all having four sides and all are polygon. Polygon mane ki age bollam? Polygons are the geometrical figures that are closed and bounded by straight lines. তো এতদূর হয়ে গেল। Then finally sir তাহলে parallelogram কাকে বলে? যেমনি বললাম কি quadrilateral is a type of polygon. Quadrilateral is a type of polygon which has four sides. So what is a parallelogram? Parallelogram is a type of quadrilateral. মানে parallelogram is a type of quadrilateral which has opposite sides as equal and parallel. This is the property of parallelogram. Parallelogram এর opposite side equal হবে এবং প্যারালাল হবে। এইটা প্রথম জিনিস। এর ছাড়া there are several types of parallelogram. Types কি কি types of parallelogram है? Sir, square is a parallelogram, rectangle is a parallelogram, একটা general parallelogram, এটা তো parallelogram হবেই। Then rhombus is a parallelogram. So these are the main four types of parallelograms that we should know: square, rectangle, parallelogram and rhombus. Correct? So বুঝতে পারলে কেন এই তিনটে চ্যাপ্টার আমি একই সঙ্গে একই ক্লাসে বলছি? Reason because all three are basically related. একই সাথে হবে তিনটে। প্রথমত পলিগন মানে যে কোনো সাইডের ফিগার, চার সাইড হতে হবে, তিন সাইড হতে হবে, 10 সাইড হতে হবে, দরকার নেই। Polygons are the closed figure. বন্ধ হতে হবে কিন্তু। Closed figure which are bounded by straight lines. This is called polygons. Then what is a quadrilateral? Quadrilateral is a type of polygon. মানে এমন একটা polygon যার চারটে সাইড হবে। দেখো, all are closed figures and all are bounded by straight lines. And one more feature has been added, that the number of sides is 4. Then we move on to parallelogram. What are parallelograms? Parallelograms is a type of quadrilateral. Quadrilateral একটা টাইপ যার মধ্যে কি হবে,
the opposite sides are equal and opposite sides are parallel. There are various types of parallelogram. There are square, rectangle, parallelogram and rhombus. We shall study each of them in details. তাহলে বুঝতে পারছো তিনটে কেন একসাথে পড়ানো হচ্ছে আর তিনটে কি করে রিলেটেড? The main part is polygon, quadrilateral is a type of polygon and parallelogram is a type of quadrilateral. Now we will go in details with polygons. What are polygons? So আগে বললাম polygons are the closed figures. ঠিক আছে? তো এবার প্রবলেমটা হয়ে যাচ্ছে স্যার as they are closed figures they will be having certain sides, number of sides, and as they have number of sides they will have a vertex which will enclose an angle. এর মানে such made a polygon, এটা 5 sided, so this is a polygon because it is a 5 sided and is closed. So যখনই দুটো সাইড যে জায়গায় মিট করবে there will be an angle, তাই তো? So তোমাকে জানতে হবে what will be the measure of the angle. So এক একটা অ্যাঙ্গেল ইন্ডিভিজুয়ালি বার করার কোনো ফর্মুলা নেই, কিন্তু the sum of total angles বার করার একটা ফর্মুলা আছে। কি হয় ফর্মুলা? sum of all internal angles এর ফর্মুলা হবে n-2 into 180 degree আর sum of all, এটা ফার্স্ট পার্ট, এটা সেকেন্ড পার্ট, sum of all external angles এইটা হবে স্যার মোটে 360। ইয়েস, এইটাই তো খেলা। এক্সটার্নাল অ্যাঙ্গেল মানে কি? যে অ্যাঙ্গেলগুলো বাইরে আছে। ফর এক্সাম্পল দেখো, এইটা হলো এই সাইডের এক্সটার্নাল অ্যাঙ্গেল, এইটা হলো এই সাইডের এক্সটার্নাল অ্যাঙ্গেল, এইটা হলো এইটার এক্সটার্নাল অ্যাঙ্গেল, এইটা এক্সটার্নাল অ্যাঙ্গেল আর এইটা এক্সটার্নাল অ্যাঙ্গেল। এই পাঁচটা এক্সটার্নাল অ্যাঙ্গেল যদি অ্যাড করি মাই সাম উইল বি 360। সব ক্ষেত্রে, খালি আমি পেন্টাগন বলে বলছি না, 5 সাইড বলে বলছি না, 4 সাইড হোক, 3 সাইড হোক, 10 সাইড হোক, 12 সাইড হোক, 100 সাইড হোক, ডাজন্ট ম্যাটার্স। The sum of external angles will be 360 fixed, but the sum of internal angles ভেতরের অ্যাঙ্গেলগুলোর জন্য সেপারেট ফর্মুলা হবে। কি হবে? n-2 into 180। ঠিক আছে? and finally কি লিখলাম? sum of an internal angle plus the corresponding external angle will be 180 degree। এর মানে কি হয়? কোন একটা ইন্টারনাল অ্যাঙ্গেল আর ওর সাথে লাগা এক্সটার্নাল অ্যাঙ্গেল, এই দুটোকে অ্যাড করলে we will get 180। কেন? সেট a straight line has always 180 degree। তো এটা একটা স্ট্রেট লাইন, তো এই দুটো মিলে 180। এটা স্ট্রেট লাইন, তো এই দুটো মিলে 180। এইটা স্ট্রেট লাইন, এই দুটো মিলে 180। এইটা স্ট্রেট লাইন, এই দুটো মিলে 180। এইটা স্ট্রেট লাইন, এই দুটো মিলে 180। বুঝতে পেরেছো? নাও দ্য থিং ইজ দ্যাট ডিপেন্ডিং অন দ্য নাম্বার অফ সাইডস, ডিপেন্ডিং অন দ্য নাম্বার অফ সাইডস আমাদের পলিগনদের ডিফারেন্ট নাম দেয়া আছে। যেমনি 3 সাইড পলিগন হলে ওকে ট্রাইঅ্যাঙ্গেল বলি, 4 সাইড হলে ওকে কোয়াড্রিল্যাটারাল বলি, 5 সাইডের হলে ওকে পেন্টাগন বলি, 6 সাইডের হলে হেক্সাগন বলি, 7 সাইডের হলে হেপ্টাগন, 8 সাইডের হলে অক্টাগন, 9 সাইডের হলে নোনাগন, 10 সাইডের হলে ডেকাগন, and so on, it will go on continue। মানে নাম্বার অফ সাইড অনুযায়ী নাম দেওয়া আছে। তোমাদের নাম মুখস্থ রাখার দরকার নেই, জাস্ট বলে দিলাম কি কোশ্চেন যখন আসে এক্সাম্পল ফর আ রেগুলার হেক্সাগন, তো হেক্সাগন মানে কি হয় সেটা তোমাদের মাথার মধ্যে থাকা উচিত। ঠিক আছে?
পেন্টাগন, তো পেন্টাগন মানে কি সেটা তোমার মাথার মধ্যে থাকা উচিত। পেন্টাগন মানে 5 সাইডস, 5 পেন্টা। হেক্সাগন মানে 6 সাইডস, হেপ্টাগন মানে 7 সাইডস, অক্টাগন মানে 8 সাইডস। কারেক্ট। নাও এখানে একটা ওয়ার্ড আমি ইউজ করলাম, জানি তোমরা ধ্যান দিলে কিনা, রেগুলার হেক্সাগন, রেগুলার পলিগন। এই রেগুলার পলিগন মানে কি হয়? রেগুলার পলিগন ইজ আ টাইপ অফ পলিগনস ইন which all the sides and all the angles are equal. মানে suppose this is a triangle, it is a polygon, কিন্তু দেখেই মনে হচ্ছে এই সাইডটা ছোট এই সাইডটা বড়। Now tell me, এই ট্রায়াঙ্গেলে কোন সাইডটা বড় কোন সাইডটা ছোট? স্যার অল সাইডস আর ইকুয়াল। এতে কি হবে? all the sides will also be equal, all the angles will also be equal. Such kind of polygon will be known as a regular polygon. ঠিক আছে? তো এটা পেন্টাগন যদি ড্র করি 5 সাইডের, তো এর সব সাইডগুলো ইকুয়াল করতে হবে। এইটা এটা ইকুয়াল, আবার এইটা এটা ইকুয়াল, আবার এইটা আর বেশি হলো না, এই সব সাইড। So this is how my pentagon is made, সব সাইড equal. So all, if the polygon has equal sides and all the internal as well as external angles are equal, such kind of polygon is known as regular polygon. তো রেগুলার পলিগনের তোমাকে না ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাঙ্গেল বার করতে পারবে। কেন? স্যার সব অ্যাঙ্গেল তো ইকুয়াল। যদি আমি টোটাল অ্যাঙ্গেল বার করে নিই, তো ডিভাইডেড বাই নাম্বার অফ সাইডস করলে আমি ইচ অ্যাঙ্গেলের ভ্যালু পেয়ে যাব। যেমনি একটা এক্সাম্পল তোমাকে দিয়ে বোঝায়। So this is the question. Find the value of each internal and external angle of a regular hexagon. So I have been asked hexagon. Hexagon মানে 6 sides. Okay? So first thing কি করব? We will find sum of all internal angles. সব ইন্টারনাল অ্যাঙ্গেলস এর ফর্মুলা কি? দিস ইজ দ্য থিং, n - 2 * 180। তো এখানে কি লিখবো? 6 - 2 * 180। দ্য অ্যান্সার ইজ 720। ক্লিয়ার? নাও উই হ্যাভ টু ফাইন্ড ইচ অ্যাঙ্গেল। তো দেয়ারফর ইচ ইন্টারনাল অ্যাঙ্গেল will be equals to 720 by 6, that is equals to 120 degree. Each angle of a regular hexagon contains 120 degree each. Regular hexagon, 6-sided figure. Only similarly, we will find sum of all external angles. এক্সটার্নাল অ্যাঙ্গেলস এর সামার ফর্মুলা কি হয় স্যার? ফিক্সড। বলেছি আমরা 360। এক্সটার্নাল অ্যাঙ্গেলস যে কোনো পলিগনের হোক ফিক্সড 360। সো কত লিখবো? এক্সটার্নাল অ্যাঙ্গেল ইজ 360 ডিগ্রি। সো দেয়ারফর কারেক্ট। বুঝতে পেরেছো কি টাইপের কোশ্চেন হয়? নাও আরেকটা এক্সাম্পল দিয়ে দেখা।
কি লিখেছে? ফাইন্ড দ্য নাম্বার অফ সাইডস অফ আ রেগুলার পলিগন if each interior angle is 3 times the exterior angle. So আমরা জানি এখানে লিখবো let interior angle equals to 3x আর exterior angle equals to x, because বলেছে interior angle is 3 times the exterior angle. Correct? তো এখানে ফর্মুলা লিখলাম না, interior angle plus exterior angle equals to 180. So therefore 3x plus x equals to 180. সলভ করে পাবে x equals to 45. x কত বেরলো? 45, মানে x টা কি? exterior angle. exterior angle বেরলো 45. টোটাল exterior angle কত হয়? টোটাল exterior angle is fixed 360 আর একটা অ্যাঙ্গেলের ভ্যালু 45। দেখো তাহলে কটা অ্যাঙ্গেলস আছে, কটা সাইডস? সো देयरफॉर নাম্বার অফ সাইডস equals to 360 by 45, that is equals to 8. I have 8 sides for this kind of polygon, যার মধ্যে the interior angle is 3 times the exterior angle. সো তোমাকে নাম্বার অফ সাইডস দিয়ে দেবে, অ্যাঙ্গেল বার করতে হবে, কিংবা অ্যাঙ্গেল দিয়ে দেবে, নাম্বার অফ সাইডস বার করতে হবে। দু টাইপের কোশ্চেনই তোমার উপরে আসবে। এবার একটা প্রশ্ন, স্যার সাপোজ এমন একটা নাম্বার অফ সাইডস দিল যেতে অ্যাঙ্গেল বেরোচ্ছে 22.5, মানে ডেসিমালে বেরোচ্ছে, ইজ ইট পসিবল? হ্যাঁ স্যার পসিবল। কেন কি আমার একটা অ্যাঙ্গেল যে ফিক্সড 22 হতে হবে না 22.5 হতে হবে, কিন্তু কোনো গ্যারান্টি নেই। ডেসিমাল অ্যাঙ্গেল তোমার ডেসিমালে আসতেই পারে, কোনো প্রবলেম নেই, কিন্তু বাট তোমাকে এমন একটা অ্যাঙ্গেল দিল যে নাম্বার অফ সাইডস বেরলো 10.5, নাম্বার অফ সাইডস যেমনি আমার বেরলো 8, তোমার জন্য বেরলো 10.5, ইজ ইট পসিবল? এমনি হতে পারে? কখনো নাম্বার অফ সাইডস কি ডেসিমালে বেরোতে পারে? না স্যার, নাম্বার অফ সাইডস তো ফিক্স, আজ 4টে হবে, 6টা হবে, 10টা হবে, 12টা হবে, 20টা হবে। নাম্বার অফ সাইডস ক্যান নেভার বি ইন ডেসিমাল অর ইন ফ্র্যাকশন। যদি নাম্বার অফ সাইডস ডেসিমালে বেরোয় তাহলে বলবে দিস কাইন্ড অফ পলিগন ইজ নট পসিবল, মানে এই অ্যাঙ্গেল তোমাকে অ্যাঙ্গেল দিয়ে দেবে, বলবে নাম্বার অফ সাইডস বার করো, এইভাবে তুমি নাম্বার অফ সাইডস বার করো। নাম্বার অফ সাইডস বেরিয়ে যাওয়ার পর তুমি দেখবে ওয়েদার ওটা হোল নাম্বারে আসছে কিনা। যদি হোল নাম্বারে আসে, ইয়েস নাম্বার অফ সাইডস আর পসিবল, আর যদি হোল নাম্বারে না আসে তো বলবে দিস সাইডস ইজ নট। বুঝতে পেরেছো? সো দিস ইজ হাউ my number of sides can be calculated, and from this I can calculate the angle of a polygon. Correct? Now তো এটা ছিল পুরো পলিগন নিয়ে। এখানে কোনো পার্টিকুলার আমি 3 সাইড কিংবা 4 সাইড কিংবা 5 সাইড নিয়ে ভাবিনি। The main 3 formula that you should know is this one and this one. Very important, এই তিনটা কিন্তু মনে রাখতে হবে। প্রথম, sum of all internal angles, sum of all external angles, and sum of internal angle plus corresponding external angle equals to 180 degree. Correct? Now we will move on to quadrilaterals. Quadrilaterals are the four-sided polygons. যদি 4-sided হয় তাহলে number of sides 4 হয়ে গেল। তো এবার number of sides 4 হলে একটা quadrilateral internal angles কত হবে? তো using the formula n-2 into 180, এর জায়গায় কি পুট করব? 4, তো 4 - 2 into 180 is 360, মানে যে কোনো কোয়াড্রিল্যাটারালের ইন্টারনাল অ্যাঙ্গেল হবে 360, that is fixed. Internal angle is 360. Then the external angles, এটা তোমার ইন্টারনাল অ্যাঙ্গেল ছিল, and this is the external angles. External angles তো বলেছিলাম যে কোনো পলিগনের এক্সটার্নাল অ্যাঙ্গেল ফিক্সড হয়, কত হয় স্যার? সাম ইজ 360, এটা তো দেখার দরকারই নেই। মানে if I draw a quadrilateral, যে কোনো মেজারমেন্টের 4টে সাইড ড্র করে দিলাম, সো এর মানে এই ভেতরের 4টে অ্যাঙ্গেল, মানে 1টা 2টো 3টে 4টে, এই 4টেকে অ্যাড করে how much I will get 360.
and also যদি আমি এর বাইরের অ্যাঙ্গেল গুলো দেখি মানে this one this one is not straight line, not straight. No. And this one, these all angles will be 360. মানে এইটা 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 এবং এইটা. If I add these four, I will also get again 360. So this is the property of a quadrilateral. कि तुम अंदर से देखो चाहे बाहर से देखो, the sum of angles will be 360 degrees. Quadrilateral. আর কোয়াড্রিলেটারাল এর ছাড়া কোনো অন্য প্রপার্টি নেই. The sum of all internal angle is 360, sum of all external angles is 360. Correct? Now আমরা তো প্যারালোগ্রাম পরে পড়ব. প্যারালোগ্রাম পড়ার আগে দুটো স্পেশাল কোয়াড্রিলেটারাল বিষয় তোমাকে বলতে চাই. What are those? First one is the trapezium. And second one is the kite. Trapezium or kite, they are not parallelogram. They can be categorized only under quadrilaterals. তো এদের কিছু স্পেশাল প্রপার্টি আছে. কি স্পেশাল প্রপার্টি আছে স্যার? ট্র্যাপিজিয়াম এর খালি এক সাইড প্যারালাল হবে, ইকুয়ালের কথা কিন্তু বললাম না. ট্র্যাপিজিয়াম হ্যাজ অনলি ওয়ান পেয়ার অফ সাইডস অ্যাজ প্যারালাল সাইডস. এই সাইডগুলো প্যারালাল হবে না এবং এই সাইডগুলো ইকুয়াল হবে. খালি একটা সাইড যদি প্যারালাল হয়, দ্যাট কাইন্ড অফ কোয়াড্রিলেটারাল ইজ কল্ড আ ট্র্যাপিজিয়াম. আর কাইটের প্রপার্টি কি হয় স্যার? দ্য অ্যাডজাসেন্ট সাইডস আর ইকুয়াল. অ্যাডজাসেন্ট মানে সাঁটা, মানে এই সাইডটা আর এই সাইডটা ইকুয়াল হবে এবং এই সাইডটা ইকুয়াল হবে. দিস আর দ্য প্রপার্টিজ অফ আ কাইট এন্ড আ ট্র্যাপিজিয়াম. তো বেসিক্যালি কোয়াড্রিলেটারালস থেকে কিন্তু আমাকে বেশি কোনো কোশ্চেন্স দেয় না, কিছু টাইপের কোশ্চেন দেয়. যেমন একটা আমি এখানে এক্সাম্পল দিয়ে এক্সপ্লেন করব. তোমার মেজর কোশ্চেন্স আসবে পলিগন থেকে কিংবা প্যারালেলোগ্রাম থেকে. তো স্যার কোয়াড্রিলেটারাল থেকে কেমন কোশ্চেন আসবে? লেট মি এক্সপ্লেন. ওকে, so we have two questions here. The first question, so that all the internal angles of a quadrilateral are 360. কি করে হবে স্যার? I will draw a quadrilateral, any shape. quadrilateral কোনো শেপ হয় না, যেমন ইচ্ছা তেমন ড্র করে ফেলো. চলো হয়ে গেল কোয়াড্রিলেটারাল. আমাকে প্রুভ করতে হবে the sum of all angles A B C D এই চারটে মিলে 360 হবে. কি করে স্যার? ডিভাইড দিস কোয়াড্রিলেটারাল ইন টু পার্টস সো দ্যাট ইউ উইল গেট টু ট্রায়াঙ্গেলস. দুটো ট্রায়াঙ্গেল পেয়ে গেলাম. ট্রায়াঙ্গেলের অ্যাঙ্গেল কি হচ্ছে? দিস প্লাস দিস প্লাস দিস এবং দিস দিস এন্ড দিস. তো সাম অফ অ্যাঙ্গেল BAC প্লাস অ্যাঙ্গেল BCA প্লাস অ্যাঙ্গেল ABC এই তিনটে হচ্ছে 180, মানে এই তিনটেকে মিলিয়ে হচ্ছে 180. সিমিলারলি এই তিনটেকে মিলিয়ে কত হবে? অ্যাঙ্গেল DAC প্লাস অ্যাঙ্গেল DCA প্লাস অ্যাঙ্গেল ADC এই তিনটে মিলেও হবে 180. তো স্যার এই তিনটে মিলে 180, এই তিনটে মিলে 180. ইফ আই অ্যাড দিস প্লাস দিস প্লাস দিস প্লাস দিস, so therefore angle DAB plus angle ABC plus angle BCD plus angle CDA কত হবে? 180 plus 180, that is equals to 360 degree. So আমি কি ফর্মুলা নাও ইউজ করি, আমি কিন্তু প্রুভ করতে পারছি the sum of angles of a quadrilateral is 360 degree. Correct? So this is how we can solve the equation. Second question আসছে, in a quadrilateral if the angles are in the ratio 3:4:5:6, find all the angles. কি করে? Similarly I will draw a quadrilateral. The angles are given in the ratio 3x, 4x, 5x and 6x. We know that the sum of all angles of a quadrilateral is 360 degree. So therefore I can write 3x plus 4x plus 5x plus 6x equals to 360 degree. On adding all I am getting 18x
equals to 360 degree, x equals to 20. So therefore the angles কত হবে? 3x equals to 60 degree, 4x equals to 80 degree, 5x equals to 100 degree, and finally 6x equals to 120. ঠিক আছে? So this is how we can calculate the sides of a quadrilateral or angles of a quadrilateral. The only mantra that you should know that the total angle internally and externally for a quadrilateral is 360. Correct? Now we shall move on to our last topic, that is parallelograms. So we are back with the topic parallelograms. So basically we have four different kind of parallelograms. One is a general parallelogram, then we have rectangles, we have squares, and we have rhombuses. Now এদের প্রত্যেকটা ফিগারের তোমার প্রপার্টি জানতে হবে। You will be receiving notes for this at the end of this chapter কি প্রত্যেকটা ফিগারের তোমার প্রত্যেকটা ফিগারের যে প্রপার্টি ডিফারেন্ট চার পাঁচটা প্রপার্টি হয় সেই প্রপার্টির একটা তুমি নোটস পাবে, প্লাস যে ফর্মুলাগুলো বললাম একটু আগে পলিগনস কোঅর্ডিনেটসের ওইগুলো সব একসঙ্গে মেনশন থাকবে। তো এখানে জাস্ট বুঝে নাও আমি কি বলতে চাইছি। প্যারালোগ্রাম প্রপার্টি কি হয় আগে বললাম, the opposite sides are parallel and equal, মানে এর অপোজিট সাইড এইটা, এই দুটো প্যারালাল হবে এবং ইকুয়াল হবে। সিমিলারলি এই দুটো সাইড প্যারালাল হবে এবং ইকুয়াল হবে। কারেক্ট? এটা হলো ফার্স্ট প্রপার্টি। সেকেন্ড প্রপার্টি কি হচ্ছে, দি অপোজিট অ্যাঙ্গেলস উইল বি 180, এর মানে স্যার এই অ্যাঙ্গেলটা আর এই অ্যাঙ্গেলটা ইকুয়াল হবে, এই অ্যাঙ্গেলটা এবং এই অ্যাঙ্গেলটা ইকুয়াল হবে। দিস ইজ দ্য সেকেন্ড প্রপার্টি। থার্ড প্রপার্টি কি বলে, the adjacent angles sum will be 180, মানে আশেপাশে অ্যাঙ্গেলস গুলো অপোজিট অ্যাঙ্গেলস আর ইকুয়াল বাট দ্য অ্যাডজাসেন্ট অ্যাঙ্গেলস আর 180, মানে যদি আমি এই দুটো অ্যাঙ্গেলস কে অ্যাড করি ইট উইল বি 180। কেন? বিকজ দে আর co-interior angles, these two lines are parallel, so these two are the co-interior angles, as a result the sum is 180 degree. The third property, the diagonals of a rhombus are not equal but they bisect each other. কি বললাম? The diagonals of a parallelogram are not equal হবে না, but they will bisect মানে হাফ হাফ কাটবে, মানে এই লেন্থটা মানে এইটা ইকুয়াল হবে, এইটা ইকুয়াল হবে। So these are the four properties of a parallelogram. কি বললাম? First, the opposite sides are equal and parallel. ঠিক, প্রথম প্রপার্টি গেল, এটা হলো বেস প্রপার্টি। The opposite sides of a parallelogram are both equal and parallel. Second property কি হলো, the opposite angles are equal. প্রথম ছিল opposite sides are equal and parallel, এবার হচ্ছে opposite angles are equal. Third property কি হচ্ছে, the adjacent angles মানে আশেপাশের angles, thus their sum will be 180 degree because they are co-interior angles. And the fourth, the diagonals are not equal but they bisect মানে কাটে, they bisect each other. Clear? Then we have rectangle. A rectangle has all the properties of parallelogram, that is the opposite sides are equal and parallel, the opposite angles are equal, এখানে টেক আছে। In a rectangle all angles are equal. Why? Because all angles are 90 degree. All angles are 90 degree. So কি বললাম, in a parallelogram opposite sides are equal and parallel, rectangle opposite sides are equal and parallel. In parallelogram opposite angles are equal, এখানে all angles are equal because all angles are 90 degree. Here the adjacent angles are 180, here also the adjacent angles are 180. Here the diagonals are not equal but they bisect each other, but in rectangle the diagonals are equal, মানে এই ডায়াগোনালটা আর এই ডায়াগোনালটা দুটোরই লেন্থ ইকুয়াল হবে এবং এদের সাইড এরা তোমার ইকুয়ালি বাইসেক্ট করবে, মানে দুটোই ইকুয়াল আর দুটোই মাঝে মাঝে কাটবে, মানে একটু আরো অ্যাডভান্স হয়ে গেল প্যারালোগ্রামের তুলনায় রেক্ট্যাঙ্গেলটা। সিমিলার রেক্ট্যাঙ্গেল থেকে স্কোয়ার তাহলে আরেকটু অ্যাডভান্সড হবে। কি হবে? প্রথম অপোজিট সাইডস আর ইকুয়াল এন্ড প্যারালাল, এইখানটায় অপোজিট সাইডস আর প্যারালাল, ঠিক, মানে এর সাথে এইটা প্যারালাল এবং এর সাথে এইটা প্যারালাল। দ্য স্পেশাল কি, ইন আ স্কোয়ার অল সাইডস আর ইকুয়াল, দেখো ইকুয়াল এর সাইন দিয়েছি, ইন আ স্কোয়ার অল সাইডস আর ইকুয়াল, একটু স্পেশাল হয়ে গেল। সেকেন্ড, the opposite angles are equal, এখানে বলা দরকার নেই because all angles are 90, all angles are 90 in a square.
ঠিক, এবার চলছে অ্যাডজেসেন্ট অ্যাঙ্গেলস। ইয়েস স্যার, দ্য অ্যাডজেসেন্ট অ্যাঙ্গেলস আর অলসো 180। এবার ডায়াগোনালস, ডায়াগোনালস স্কোয়ারের ক্ষেত্রে খুব ইম্পর্টেন্ট। কি হবে? ফর আ স্কোয়ার দ্য ডায়াগোনালস আর ইকুয়াল, রেক্ট্যাঙ্গেলও ছিল। দ্য ডায়াগোনাল বাইসেক্ট ইচ আদার, রেক্ট্যাঙ্গেলও ছিল। তো স্পেশাল কি? দ্য ডায়াগোনালস বাইসেক্ট ইচ আদার এট 90 ডিগ্রি। ডায়াগোনাল তো সব ইকুয়ালি কাটবে, প্লাস যেখানে মিট করবে দ্যাট অ্যাঙ্গেল উইল বি 90 ডিগ্রি। এর ছাড়া আরেকটা স্পেশাল প্রপার্টি যে স্কোয়ারে, হোয়াট ইজ দিস? দ্যাট the vertex angles are bisected by the diagonal, মানে এই ডায়াগোনালটা এই অ্যাঙ্গেলকে অর্ধেক অর্ধেক কাটবে। মানে যদি পুরো অ্যাঙ্গেল 90 হয়, একটা ডায়াগোনাল এটা 45 এ বাইসেক্ট করবে প্রত্যেকটা। এটাও 45 এটাও 45 এটাও 45। These are the 5 properties square. Square এর উপর প্রপার্টি একটা বেড়ে গেল। কোনটা? লাস্টের প্রপার্টি, that the diagonals bisect the base angle. ঠিক। নেক্সট we have rhombus. Rhombus is similar to square. Similar to square মানে it has all the sides equal and the opposite sides are parallel. The opposite angles are equal but they are not 90 degree. এখানে ছিল all the angles are 90 degree. Here the opposite angles are equal. এইটা আর এইটা ইকুয়াল হবে, এইটা আর এইটা ইকুয়াল হবে, কিন্তু অ্যাঙ্গেলস 90 হবে। এইটাই স্কোয়ার আর রম্বাসের মধ্যে তফাৎ। ঠিক আছে? প্লাস স্কোয়ারে কি ছিল? দ্য ডায়াগোনালস বাইসেক্ট এট 90 ডিগ্রি, ডায়াগোনালস বাইসেক্ট ইচ আদার এন্ড দ্য ডায়াগোনালস আর ইকুয়াল। রম্বাসেও সব হবে, খালি দ্য ডায়াগোনালস আর নট ইকুয়াল। একটা ডায়াগোনাল হবে ছোট এবং একটা ডায়াগোনাল হবে বড়, বাট দে বাইসেক্ট এট 90 ডিগ্রি। And also they bisect the vertex angle, মানে vertex angle কেও এরা bisect করবে। স্কোয়ারের মতন, স্কোয়ারে যদি ফিক্সড অ্যাঙ্গেল ছিল 90, ওই জন্য ফিক্সড হতো 45 ফিক্সড, কেউ চেঞ্জ করছে না। কিন্তু রম্বাসের ক্ষেত্রে এমনি হবে না। কেন? রম্বাসের অ্যাঙ্গেল হলো 90 নয়, যা ইচ্ছা হতে পারে, যতটাই হবে না কেন, the diagonals will bisect them. Diagonals ওকে অর্ধেক অর্ধেক কেটে দেবে। The diagonals acts as the angle bisectors in case of a square and in case of a rhombus. Correct? Kept in mind while you do the sums. Okay, what are those? Parallelograms, rectangles, squares and rhombuses. এবার এইগুলোর কি কেমনি টাইপের কোশ্চেন আছে স্যার? চলো বলি। প্রথম কোশ্চেন, তিনটে কোশ্চেন আমি লিখলাম। What are those? Find in the first, this is a parallelogram. This is a parallelogram given. It is given there, this is a parallelogram. তো প্যারালোগ্রামে এত বড় বারবার লিখবো না, আমি কি লিখবো? এই সিম্বলটা ইউজ করবো, প্যারালাল জিএম। এইটা হলো মানে প্যারালোগ্রাম, প্যারালাল জিএম, প্যারালোগ্রাম। ঠিক আছে? সো দিস ইজ আ প্যারালোগ্রাম গিভেন। ফাইন্ড অল আদার অ্যাঙ্গেলস অফ দ্য প্যারালোগ্রাম। সো তুমি এখানে দেখতে পাচ্ছ অ্যাঙ্গেল ডি তোমাকে দিয়েছে 65, দিস ইজ গিভেন। তো অ্যাঙ্গেল ডি যদি 65 হয়, তো ওর অপোজিট অ্যাঙ্গেল কত হবে? তো therefore angle B ও কত হয়ে যাবে? 65 ডিগ্রি, because in a parallelogram opposite angles are equal. In a parallelogram opposite angles are equal, so B হলো 65 ডিগ্রি। তুমি রিজন লিখবে। এখানে কিন্তু রিজন লেখা খুব ইম্পর্টেন্ট। তুমি যদি রিজন না লিখছো তাহলে কোনো মার্কস পাবে না। Opposite angles are equal. Then again I told the adjacent angles, the sum is 180. মানে যে অ্যাঙ্গেল গুলো ছাঁটা আছে their sum will be 180. মানে অ্যাঙ্গেল ডি প্লাস অ্যাঙ্গেল এ, এটা দুটো মিলে হবে 180। তো অ্যাঙ্গেল ডি জানি 65 প্লাস অ্যাঙ্গেল এ, এটা হবে 180। সো therefore অ্যাঙ্গেল এ হয়ে যাবে 180 মাইনাস 65, দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু 115। আর অ্যাঙ্গেল এ যদি তোমার 115 বেরিয়েছে, তো অ্যাঙ্গেল এর অপোজিটে কি হচ্ছে? অ্যাঙ্গেল সি। সো देयरफॉर তুমি লিখতে পারো অ্যাঙ্গেল সি ইজ অলসো 115। রিজন, অপোজিট অ্যাঙ্গেলস আর ইকুয়াল। হয়ে গেল। কারেক্ট? নাও নেক্সট কোশ্চেন, ইফ ওডি এন্ড ওসি আর দি অ্যাঙ্গেল বাইসেক্টরস, ফাইন্ড অ্যাঙ্গেল সিওডি। মানে তোমাকে এই অ্যাঙ্গেলটা বার করতে হবে। কি করে বেরোবে? দিয়েছে OD and OC are the angle bisectors, মানে these two angles are equal, they are being bisected
and these two angles are equal, they are being bisected. Correct? So let these angles be small d comma small d, let these angles be small c comma small c. So therefore you will let angle d equals to 2d or angle c equals to 2c. As angle d plus angle c hoy 180, so therefore 2d plus 2c equals to 180. 2 যদি common নিই, d plus c equals to 180. So therefore small d plus small c হয়ে যাচ্ছে 90 ডিগ্রি। এতদূর ক্লিয়ার? কিন্তু তোমাকে d plus c বার করতে জানি, তোমাদের অ্যাঙ্গেল ও টা বার করতে দিয়েছে। সো অ্যাঙ্গেল ও কত বেরোবে? therefore অ্যাঙ্গেল ও হয়ে যাবে 180 মাইনাস এটা d আর এটা c। একটা ট্রায়াঙ্গেলে তিনটে অ্যাঙ্গেল মিলে কত হয়? 180। তো তোমাকে দুটো অ্যাঙ্গেল দিয়ে দিয়েছে, তোমাকে থার্ড সাইড বার করতে কি করবে? 180 মাইনাস দিস টু সাইডস। তো 180 মাইনাস d প্লাস c, তো লিখবে 180 মাইনাস d প্লাস c কত বেরিয়েছে? 90। তো 180 মাইনাস 90 ইজ 90 अगेन, মানে এই অ্যাঙ্গেলটা তোমার কত বেরলো? 90 ডিগ্রি। ক্লিয়ার? দেন দিস ইজ a square given. In a square what happens? আচ্ছা সেটা কেন বললাম? because this is also a parallelogram given. এটা তোমাকে প্যারালোগ্রাম বলতে। দ্যাটস ওয়াই উই রোট দ্যাট অ্যাডজাসেন্ট অ্যাঙ্গেলস আর 180 ডিগ্রি। এবার দিস ইজ গিভেন এ স্কোয়ার। একটা স্কোয়ারে তোমাকে এই অ্যাঙ্গেল দিয়ে 70, তোমাকে কোন কোন অ্যাঙ্গেল বার করতে হবে? ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড অ্যাঙ্গেল ডিএপি, এই অ্যাঙ্গেলটা, এন্ড অ্যাঙ্গেল সিডিপি, এই অ্যাঙ্গেলটা। এই দুটো অ্যাঙ্গেল কি করে বেরোবে? প্রথমত দিস ইজ স্কোয়ার এন্ড আ স্কোয়ার দ্য ডায়াগোনালস বাইসেক্ট দ্য বেস অ্যাঙ্গেল, মানে এই অ্যাঙ্গেলটা হয়ে যাচ্ছে 45, এই অ্যাঙ্গেলটা হয়ে যাচ্ছে 45 এবং এই অ্যাঙ্গেলটাও হয়ে যাচ্ছে 45। তো একটা কাজ শেষ, তুমি লিখতে পারো therefore অ্যাঙ্গেল DAP equals to 45। রিজন কি লিখবে? diagonals bisect the base angle। ওকে, এবার তোমাকে এইটা চাই। এইটা বার করার জন্য তোমাকে আগে এই অ্যাঙ্গেলটা বার করতে হবে। কেন? স্যার একটা ট্রায়াঙ্গেলের দুটো অ্যাঙ্গেল দিতে হবে, তবে কি তুমি থার্ড অ্যাঙ্গেলটা বার করতে পারবে। সো এটা 70 দিয়েছে, এটা কত হবে? অ্যাঙ্গেল DPC will be equals to 180 minus 70, 110 ডিগ্রি। রিজন লিনিয়ার পেয়ার। লিনিয়ার পেয়ার কাকে বলে? স্যার একটা স্ট্রেট লাইন, আমি জানি একটা স্ট্রেট লাইনে টোটাল কত অ্যাঙ্গেল হয়? 180 ডিগ্রি। তো 180 ডিগ্রির মধ্যে যদি একটা পার্ট, যদি এইটুকু পার্ট যদি 70 হয়, তো বাকি পার্টটা কত হবে? 180 মাইনাস 70, দ্যাট ইজ 110 ডিগ্রি। তো ওইটা আমি লিখলাম। যদি এইটা 70 হয় তো এইটা আমার কত হয়ে যাবে? 110 ডিগ্রি। আর রিজনটা কি লিখি? রিজনকে বলে লিনিয়ার পেয়ার। তো ঠিক আছে স্যার, এইটা হয়ে গেল 110, এইটা হয়ে গেল 45। সো একটা ট্রায়াঙ্গেলের মধ্যে দুটো অ্যাঙ্গেল পেয়ে গেলে থার্ড অ্যাঙ্গেল কিভাবে বার করবে? therefore অ্যাঙ্গেল CDP কত হয়ে যাবে? 180 মাইনাস 110 প্লাস 45, that is equals to 25 degree. So this angle is 25. বুঝতে পেরেছো? সো বেসিক্যালি এখানে কি হচ্ছে, তোমাকে এর যতগুলো প্রপার্টিজ আছে সেই প্রপার্টিজ গুলো মাথায় রাখতে হবে। ওই প্রপার্টিজ গুলো ইউজ করে কিন্তু তুমি সামস করতে পারবে। উইথাউট দ্যাট ইজ নট পসিবল। একটাও সাম নামাতে পারবে না। এখানে তোমাকে বুদ্ধি লাগাতে হবে। এখানে কিন্তু মুখস্থ করার, দেখে করার কোনো উপায় নেই। তোমাকে এমন একটা কোশ্চেন দেবে কোথায় তুমি কোনো বইয়ে পাওনি, না RS পেয়েছো, না RD শর্মাতে পেয়েছো, না এস চাঁদে পেয়েছো, না ডিএবির বই পেয়েছো, না এনসিডি বই, কোথা থেকে হতে পারে একটা আইসিসির বই থেকে কোশ্চেন উঠে দিয়ে দিল। তখন তুমি কি করে বসে কাঁদতে হবে এক্সাম হলে। বাট ইফ ইউ নো দ্য রুলস, ইফ ইউ নো দ্য থিওরামস of the parallelogram, তখন you will apply your brain, তুমি বুঝতে পারবে কোশ্চেনটা কি দিয়েছে। you will start analyzing the question and then you will start doing it. So it is very very important কি তুমি এইগুলো, এই থিওরামস গুলোকে কিংবা প্রপার্টিজ অফ প্যারালোগ্রাম কে বারবার পড়ো। I will give you the notes of this one, কি প্রত্যেকটা প্যারালোগ্রামের প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল প্রপার্টি গুলো তোমাকে সেপারেট বলবো, so that it will be better for you while doing the sums. So this is all about quadrilaterals, polygons and parallelograms. আগে বললাম these three chapters are related, একের পর এক সব কন্টিনিউয়াস আছে। So I would expect that you go through the chapters. There will be basically two chapters in your book. Maybe one will be separately polygons and other will be quadrilaterals.
So I request you to do all the questions of the exercises and ask me if any doubt arises. Thank you.